اکبر، اے ابراہیم تم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے، نہ کوئی پانی کا ذریعہ ہے، نہ کوئی کھانے کا ذریعہ ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کو یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ایک بار سوال کرتی ہے، دوسری بار سوال کرتی ہے، تیسری بار کہتی ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بغیر پیچھے پلٹے، بغیر اپنے بیٹے اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام کو دیکھے صرف سر سے اشارہ کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو ہماری ہاجر علیہ السلام کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا. غور کریے، یہ نہیں کہا کہ آپ ہم کو اس وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ بھی چند اتنی سر کی کھجوریں دے رہے، اتنا سر کا تھوڑا سا پانی دے رہے، ہم کیسا جینا، ہم مر گئے تو ہمارا کیا ہونا، ہم کو کون آ کے دیکھنا، ہم کو کون پلانا، ہم کو کون کھلانا. بولے یہ الفاظ نہیں. اس بندی کی زبان پر، ہماری ہاجر علیہ السلام کی زبان پر کیا کلمات تھے؟ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے. شکریہ، اللہ اکبر، شکریائی کلمات ان کی زبان پر تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے الفاظ ان کی زبان پر تھے. اور آج ہمارے پاس ہماری بہت ساری عورتیں اپنے شوہروں کو کیا کہتی ہے؟ 8 دن سے دودھ لائے، اس کے بعد کون لاتے دودھ؟ ہفتے میں ایک بار گوشت لائے تو بس، نہ کھانے کو صحیح لاتے، نہ پینے کو صحیح لاتے. ان کے پاس دیکھو یہ سامان ہے، وہ سامان ہے، نہ اپنے پاس یہ سامان ہے، نہ اپنے پاس وہ سامان ہے. یہ نہیں کہتی ہماری آج کی عورتیں، آج کی ہماری مائیں اور بہنیں. غور کیجئے، ہاجر علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ چھت بھی نہیں تھی، جھاڑ کے نیچے تھے. اللہ اکبر. چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی تھا بس ان کے پاس، اور کچھ بھی نہیں تھا. غور کیجئے، آج تو ہمارے گھروں میں ایک ایک مہینے کے راشن پہلے سے ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر بھی ہماری زبانوں پہ یہ ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں. غور کیجئے میری بہنوں، ہاجر علیہ السلام کا اللہ کی ذات پہ کیسا توکل تھا. اللہ اکبر. ایک ننھے سے بچے کو لے کر خود اکیلی رات کو گزارتی ہے، دن اور رات کو گزارتی ہے. کیوں جانتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی، وہ دنیا کی چیزوں سے ڈرنے والی نہیں تھی. لیکن آج کی ہماری مائیں اور بہنیں اللہ سے نہیں ڈرتی، لیکن دنیا کی ہر چیز سے ڈرتی ہے نا. اگر اندھیرا ہو گیا، اگر گھر میں لائٹ چلی گئی تو سب سے زیادہ پہلے آوازیں کون کرتے؟ عورتیں کرتی. نہیں، راستے میں اگر کتا آ گیا تو تب تک ہم وہاں سے نہیں جاتے جب تک وہ کتا وہاں سے نہ چلا جائے، ہے نا. گھر میں اگر کوئی چپکلی کو دیکھ لے، گھر میں اگر کوئی جھنگر آ گیا تو آج کی ہماری ماں اور بہنوں کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اتنا وہ ان سے ڈرتی ہے. غور کیجیے، اتنے بزدل ہو چکے ہیں آج ہماری ماں اور بہن، جبکہ ہماری ہاجر علیہ السلام کے ذریعے ہم کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ ہی تم کو فائدہ پہنچائے گا، اللہ کے حکم سے ہی تم کو نقصان ہوگا. اللہ کے حکم کے بغیر تم کو نہ کوئی کتا نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی رات کے اندھیرے میں کوئی شیطان آپ کو آ کے پکڑ سکتا ہے. یاد رکھنا میری ماں اور بہن. غور کیجئے، اندازہ کریے، ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر تن تنہا اکیلی وہ کیسی گزاری ہوں گی انہوں نے اپنی رات، کیسے گزارے ہوں گے انہوں نے اپنے دن اور رات. میری بہنوں، دن گزرتے ہیں، وہ کھجور ختم ہو جاتے ہیں، وہ پانی ختم ہو جاتا ہے. ہمارے اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے روتے ہیں، بلبلاتے ہیں. اور جب ہماری ہاجر علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو روتا ہوا، بھوک کی وجہ سے بلبلاتا ہوا دیکھتی ہے تو تڑپ اٹھتی ہے. اور ہم یقیناً ہم سب بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ماں باپ اپنی بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کو اپنے سامنے بھوک کے ذریعے، یعنی بھوک سے وہ روتا ہوا اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکتے. یقیناً یہ حقیقت ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو بھوک سے ہوئے دیکھے، بھوک کی وجہ سے اگر ان کو تڑپتا ہوا، بلبلاتا ہوا اگر وہ دیکھے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ وہی اولاد ہوتی ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنے ماں باپ کو آنکھ دکھانا شروع کرتے ہیں. اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ اب سٹیا گئے ہو، اب آپ کی عمر ہو چکی ہے، آپ خاموش بیٹھ جائیے. ماں کو کہتے ہیں کہ آپ چک چک مت کرو، ہم کو سکون سے زندگی گزارنے دو. یہ اولاد یہ کہتی ہے ان ماں باپ کو کہ آپ تمیز کے ساتھ، آپ اچھی طریقے کے ساتھ مجھ سے اور میری بیوی کے ساتھ پیش آؤ. یہ کہنے والی آج کی اولادیں ہیں.
अल्लाह अकबर। ये वही माँ बाप है मेरी बहनों जो आपकी रोने की आवाज सुनकर आपकी भूख का अंदाजा लगा लिया करते थे। ये वही माँ बाप है जो थोड़ी सी मुसीबत भी आपके ऊपर आना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा अपनी वालिदैन की कदर करो। बहरहाल हमारी हाजिर अलैहिस्सलाम जब बेचैन हो जाती है, फिर वो सफा और मरवा के वो 7 चक्कर का वाकया जो पिछले दर्स में आपके दरमियान रखा गया था कि भूख की वजह से, भूख की शिद्दत की वजह से सफा की पहाड़ी पर चलती है कि कोई कुछ खाने के लिए मिल जाए, फिर बच्चे की फिक्र होती है, दौड़ते हुए आती है, बच्चे को देखती है कि बच्चा सही सलामत है, फिर मरवा की तरफ दौड़ती है। इसी तरीके से 7 चक्कर मुकम्मल करती है और ये 7 चक्कर अल्लाह को इतने ज्यादा पसंद आए, अल्लाह इस बंदी की इस कुर्बानी को इस तरीके से याद रखता है कि क़यामत तक आने वाले तमाम के तमाम हाजियों के लिए अल्लाह ने साई का करना, सफा और मरवा पर 7 चक्करों को लगाना हज का एक रुकन बना दिया। अल्लाह अकबर। हमारी हाजिर अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमको ये सबक मिलता है कि मैं और आप अल्लाह पर भरोसा करने वाले बने, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं अल्लाह उनको बेहतरीन बदला अता करते हैं। देखो हमारी हाजिर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा किया, खाने और पीने की कोई चीज नहीं थी, तो अल्लाह ने क्या किया, जमीन के अंदर से चश्मे को निकाला, क्योंकि ये बंदी अल्लाह पर भरोसा करने वाली थी, जिसको आज हम जमजम का पानी कहकर पीते हैं। ये जमजम का पानी वही है जब हमारे इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख की वजह से एड़ी जो रगड़ रहे थे, हमारी हाजिर अलैहिस्सलाम सफा से मरवा, मरवा से सफा पर जा रही थी ताकि कुछ मिल जाए, तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, वो पर मारते हैं, वहां से पानी निकलता है और माँ और बेटे दोनों मिलके पानी को पीते हैं। हमको इससे क्या सबक मिला मेरी बहनों? आप कहीं पर भी हो, आप चाहे किसी वीरान वादी में क्यों ना हो, अल्लाह ने आपको जो रिस्क दिया है, आपके मुकद्दर में अल्लाह ने जो रिस्क लिखा है, वो चाहे जमीन के अंदर हो चाहे पहाड़ के नीचे हो, वो आपको अल्लाह जरूर लौटाएगा, जरूर अल्लाह वो आपको देगा। देखिए हाजिर अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने इंतजाम नहीं किया ऐसा पानी जिसमें खाने और पीने दोनों की ताकत मौजूद है। अल्लाह अकबर। इसके जरिए हमको क्या सबक मिलता है कि रिस्क का देने वाला कौन है जी? कौन है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला है, और आपको रिस्क उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा है, और आप उतना ही कमाएंगे, चाहे आप हराम तरीके से कमाओ चाहे आप हलाल तरीके से कमाओ, आपको उतना ही मिलेगा। हराम कमाने से आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, याद रखना। अगर आप हलाल तरीके से कमाते तो आपको उतना ही मिलता। लिहाजा अपने दिमागों में ये बात रख ले कि मुझे और आपको रिस्क देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला है। अल्लाह के अलावा आपको कोई रिस्क नहीं दे सकता, और जहां आपका रिस्क है अल्लाह वहां से निकाल के आपको देगा। देखो गुमान भी नहीं था हाजिर अलैहिस्सलाम का, गुमान भी नहीं था कि अल्लाह जमजम का वो कुआं वहां से निकालेगा, वो चश्मा वहां से फोड़ेगा। अल्लाह पर तवक्कुल करने वालों को अल्लाह वहां से रिस्क अता करता है जहां से उनका गुमान भी नहीं जा सकता। याद रखना मेरी बहनों, ये दर्स मुझे और आपको हमारी हाजिर अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलता है। ये 6वां दर्स था जो मुझे और आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलता है। 7वां दर्स, 7वां सबक जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मुझे और आपको मिलता है वो है अपनी औलाद की तरबियत करना। क्या क्या मिलता है? अपनी औलाद की तरबियत करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हमारी हाजिर अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा छोड़ के चले गए, जब दूसरी मर्तबा वो अपने बीवी और बच्चे से मिलने के लिए आए, तो फिर अल्लाह का वो हुक्म लेकर आए जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया था कि तुम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबह कर दो, है ना? यही लेकर आए थे दूसरे सफर में अपने बीवी और बच्चे से मिलने के लिए, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए। जब बीवी के पास पहुंचते हैं, जब हाजिर अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं इस्माइल को ज़िबह कर दूं, तो वो अल्लाह की बंदी क्या कहती है? अल्लाह अकबर। ये नहीं कहती कि आप तो हम आपको छोड़ के चले गए थे, ये बच्चे को कौन देखना, इसकी परवरिश कौन करना, हमको कौन खिलाना, हमको कौन पिलाना, इतने दिन से तो छोड़ के चले गए और अब आके बोल रहे कि बच्चे को ज़िबह कर दे तू। हमारी हाजिर अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं कहा। हाजिर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? आपको जो अल्लाह का हुक्म है वो कर गुजरिए। गौर कीजिए,
तैयार करती है इस्माइल अलैहिस्सलाम को और बाप के साथ भेज देती है। बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं कि ए मेरे प्यारे बेटे, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे ज़ुबह कर दूं, तो बता तेरा क्या ख्याल है। वो जो अल्फाज इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुबान से आए, यकीनन वो हर एक माँ के लिए अपनी औलाद को तरबियत करने का एक नमूना है, याद रखना। हमारे इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुबान से क्या आता है, ऐ अब्बा जान, आपको जो अल्लाह का हुक्म है वो कर गुजरिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, यकीनन आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। कितना साल का बच्चा था वो? सिर्फ 13 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, और उसके दिल में कुर्बानी का ये जज्बा पैदा करने वाली कौन थी? एक माँ थी। गौर कीजिए, अपने आप को कुर्बान करने का जज्बा। अल्लाह अकबर। आज हमारे बच्चों को हम सिर्फ ये कहे कि बेटे थोड़ी देर कुरान पढ़ते बैठो, ये फोन को मत लो, तो बोलो हमारी आज की औलाद सुनती है? जी, हमारे बच्चे सुनते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आज की हमारी माएं उनकी तरबियत फोनों के जरिए कर रही है। आज हमारे उस बच्चे को ये कुरान तो नहीं मालूम, वो 1 साल के बच्चे को आज फोन कैसा चलाना, टच का फोन वो भी कैसा चलाना, वो उसको मालूम हो गया आज। गौर कीजिए, कैसी तरबियत की होगी हमारे हाजिर अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह का हुक्म, ऐ अब्बा जान, अल्लाह का जो हुक्म है वो कर गुजरो। मेरी बहनों, याद रखो, आप तरबियत में अपनी औलाद की सबसे ज्यादा हकदार है। हमारे हाजिर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि औलाद की तरबियत कौन करना, आप तो चले गए थे, ये नहीं कहा। औलाद की तरबियत की ज्यादा जिम्मेदारी माँ की है, आप लोगों की है, याद रखना। क्योंकि आप अगर अल्लाह को इबादत करने वाली, अल्लाह को पुकारने वाली, अल्लाह पर उम्मीद रखने वाली होगी, तो आपकी औलाद भी अल्लाह को पुकारने वाली, अल्लाह के लिए सब कुछ करने वाली होगी इंशाअल्लाह। याद रखना मेरी माँ और बहनों, अपनी औलाद की तरबियत पर ध्यान दो। अपनी औलाद के दिल में अल्लाह का डर बिठाओ, अपनी औलाद के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो। अपनी सबसे ज्यादा मोहब्बत पैदा मत करो। अम्मा की मोहब्बत बेटे के दिल में इतना बिठा दो, बोलते ना आजकल का जुमला है ना, बच्चों के दिल में, बेटों के दिल में अम्मा की मोहब्बत इतना बिठा दो कि शादी के बाद भी वो अम्मा का पल्लो पकड़ कर रहे। नहीं, अम्मा की मोहब्बत न को, सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में पैदा करो। जब आप अल्लाह की मोहब्बत पैदा करोगी तो वो बच्चा अल्लाह के साथ साथ आपकी भी खिदमत करने वाला बनेगा। याद रखना मेरी बहनों, और अपनी औलाद के लिए अल्लाह से दुआएं करने वाली बनो। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मुझे और आपको ये सबक मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के लिए दुआएं किया करते थे। सूरह इब्राहिम का मुताला कीजिए। सूरह इब्राहिम में हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं। क्या कहते हैं? रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बनाइए। अल्लाह अकबर। हम क्या बोलते हैं आज? अल्लाह मेरे बच्चे को 10th में पास कर दो, अल्लाह मेरी बेटी को इंटर में पास कर दो, अल्लाह उसको एमसेट में दिला दो, अल्लाह रैंक दिला दो, अल्लाह। कभी ये दुआ करे मेरी बहनों कि ऐ अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना दीजिए और हमारी दुआओं को कबूल कीजिए। हाँ, क्या कभी ये अल्लाह से दुआएं करे कि अल्लाह मुझे तेरा फर्माबरदार बना दीजिए, मेरी औलाद को तेरा फर्माबरदार बना दीजिए, मेरी औलाद को दीन के लिए चुन ले, मुझे दीन के लिए चुन ले? नहीं, हम ये दुआएं नहीं करते। हम क्या दुआएं करते हैं? हमारे बच्चे को अच्छी जॉब लग जाना, उसको एक खूबसूरत अमीर घराने की बच्ची मिल जाना। नहीं, जो दुनिया के लिए दुआएं करोगी तो ये दुनिया में ही वो तुम्हारी औलाद तुमको रुसवा करके छोड़ देगी, याद रखना। लिहाजा अपनी औलाद के लिए दुआएं करो। कौन सी? दुनिया और आखिरत की कामयाबी की दुआएं करो। और अपनी औलाद की तरबियत के ऊपर दिमाग दो। सिर्फ फोन के जरिए उनको मत छोड़ दो, सिर्फ स्कूल के हवाले करके उनको मत छोड़ दो। उनको देखो, चेक करो कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज पर नजर रखो। ये औलाद की तरबियत का सबक मुझे और आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलता है। 8वीं चीज जो मुझे और आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलती है वो ये है कि जो अल्लाह का हुक्म आपको है आप वो कर गुजरो। क्या? अल्लाह का जो हुक्म आया बस उसको कर गुजरना है। हमको ये देखना नहीं है, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना नहीं है
है, अपने दिमाग के ढक्कनों को खोलकर चिंचे गिनना नहीं है, अल्लाह का हुक्म है बस कर गुजरना है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं, इज़ क़ाला रब्बुहु लहू अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम तू फर्माबरदार हो जा, मुस्लिम हो जा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह मैं फर्माबरदार हो गया, मैं मुसलमान हो गया। गौर कीजिए आप, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि बाप को तौहीद की दावत दो, दे दिए। अल्लाह ने हुक्म दिया कौम को दो, कौम को दे दिए। बादशाह वक्त को दो, बादशाह वक्त को दे दिए। गौर कीजिए, अल्लाह का हुक्म आया और कर गुजरे। अल्लाह का हुक्म था कि बीवी और बच्चे को लेके जाके उस चटियल मैदान में छोड़ दो, वो वादी में छोड़ दो। ये नहीं देखा कि मेरी बीवी और बच्चे मैं कैसा छोड़ूंगा, एक लौती औलाद में कैसा छोड़ूंगा, कोई आदम है ना कोई इंसान है वहां पर, नहीं। अल्लाह का हुक्म है बस कर गुजरे। अल्लाह का जो हुक्म है वो कर गुजरना है। अल्लाह का हुक्म है अपनी औलाद को ज़िबा कर दो, ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। गौर करो, ये ईद मुझे और आपको ये दर्स देती है, ये पैगाम देती है कि हम अपने दिल में इस बात को बिठा ले, इस सबक को अपने दिमागों में याद करके यहां से जाए कि हम अब अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करने वाली बनेगी, उसी तरीके से जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अमल करने वाले बने थे। याद रखना। यकीनन मुझे और आपको क्या करना है, मुझे और आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हुक्म दे वो हुक्म पर कर गुजरना है। लेकिन अफसोस की बात है मेरी माओ और बहनों कि अल्लाह मुझे और आपको कुरान पढ़ने का हुक्म देता है, लेकिन आज हम कुरान को नहीं पढ़ते। अल्लाह मुझे और आपको नमाज पढ़ने का हुक्म देता है और हमारी पूरी नमाजें हमारी जिंदगियों से खाली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों को कुरान गौर फिक्र करने की तो हमको कहते हैं कि कुरान पर गौर फिक्र करो, तदब्बुर करो, लेकिन हम कुरान को कभी खोल कर नहीं पढ़ते। मेरी बहनों गौर करो, हम इस कुर्बानी के जानवर को हम जुबा तो जरूर करते हैं, लेकिन अपने दिल से सवाल करना, क्या अल्लाह तुम्हारी ऐसी कुर्बानी को कबूल करेगा जो तुम कुर्बानी के जानवर को तो भी रस्मी तौर पर कुर्बान कर रही हो, लेकिन नमाज फज्र के लिए अपने आप तुम नींद को कुर्बान नहीं कर सकती? हाँ, नमाज फज्र के लिए तुम अपनी नींद को कुर्बान नहीं कर सकती और फिर रस्मी तौर पर तुम जानवरों के बड़े बड़े जानवर की कुर्बानी दोगी, तो मुझे बताओ कि क्या अल्लाह ये रस्मी तौर पर दी जाने वाली कुर्बानी को कबूल करेगा? गौर करो, हफ्ते में एक दिन इल्म हासिल करने के लिए आप सबको बुलाया जाता है। इल्म हासिल करने का हुक्म अल्लाह ने हम सबको दिया है कि तुम ईमान वाली हो, तुम अल्लाह पर ईमान रखने वाली हो तो इल्म हासिल करो। लेकिन आज हमारे पास इल्म हासिल करने के लिए हफ्ते में एक दिन 2 घंटे की हम कुर्बानी नहीं दे सकते। हम बड़े बड़े जानवरों की कुर्बानी रस्मी तौर पर देंगे तो क्या अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को कबूल करेगा? गौर करिए, अल्लाह मुझे और आपको हुक्म देता है कि तुम झूठ ना बोलो, लेकिन हमारी जिंदगियां पूरी झूठ से भरी हुई है, तो क्या अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल करेगा? अल्लाह मुझे और आपको हुक्म देते हैं कि सूद मत लो, मिट्टी मत लो, मिट्टी ना लो ना दो, ब्याज ना तुमको लेना है ना तुमको देना है, फाइनेंस ना तुमको लेना है ना देना है। लेकिन आज हमारे पास मिट्टी भी लिया जाता, मिट्टी के चिट्ठियां चलाए जाते, फाइनेंस से पैसा लेकर, ब्याज से पैसा लेकर शादियां भी की जाती है और गाड़ियां और घर भी बने जाते हैं, और फिर रस्मी तौर पर कुर्बानी करते हैं, तो क्या अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को कबूल करेगा? गौर करो, ये सूद ये हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह अकबर। कुरान के मुताबिक अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के बराबर है। क्या आप कर सकती है अल्लाह उसके रसूल से जंग? हाँ, मजबूरी के नाम पर आप मिट्टी से पैसा जरूर ले लेती है, क्या मजबूरी में आप अल्लाह उसके रसूल से जंग कर सकती है? क्या मजबूरी में आप आपकी माँ से, सगी माँ से जिना कर सकती है? बताइए, नहीं कर सकती, क्योंकि जो सूद की जो 70 शाखें हैं उसकी 70वीं शाख ये है कि अपनी सगी माँ से जिना करना। लिहाजा मेरी माँ और बहनों, अल्लाह का हुक्म है सूद ना लो तो हम हरगिज नहीं लेंगे। अल्लाह का जो हुक्म है वो हम कर गुजरेंगे, जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह जो हुक्म दिया वो कर गुजरे। ये ईद का पैगाम
یہ عید میں اور آپ اس پیغام کو لے کر منائیں گے کہ میں اب اللہ کے ہر حکم پر عمل کروں گی انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ جو حکم دے دے بس مجھے اور آپ کو کب تک عمل کرنا ہے؟ عید کے دن تک ہی؟ جی نہیں، ہماری موت تک، آخری سانس تک عمل کرنا ہے. اور ہم کو نمازوں کی پابندی کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں. لیکن افسوس میری بہنوں، عید کے دن کی مثال لے لیجئے، صرف عید کے دن کی مثال لے لیجئے، عید الاضحیٰ کے دن کی مثال لے لیجئے. کیا ہوتا ہے ہماری نمازوں کا حال؟ عید کی نماز تو ضرور ہوتی ہے، ظہر کی نماز ہماری گوشت کاٹنے میں چلی جاتی، عصر کی نماز گوشت بانٹنے میں چلی جاتی، مغرب اور عشاء کی نماز کباباں کاٹ کے ڈالنے میں چلی جاتی. عید کے دن ہماری نمازوں کا یہ حال ہے. اللہ اکبر. تم قربانی دے رہی ہو اس پیغام سے، اس نیت سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو یاد کر کے ہم جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا، ویسے ہی میں اور آپ بغیر اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے ہوئے، اپنے بغیر دماغ کی چیزوں کو کھنگالے ہوئے، اللہ حکم دیا بس مجھے عمل کرنا ہے. اللہ کئی کو بولے ہوں گے، اللہ کو میری مجبوری نہیں دکھی کیا؟ اللہ کو میری غریبی نہیں دکھی کیا؟ نہیں، ہم کوئی سوال نہیں کریں گے. اللہ جو حکم دیا بس وہ مجھے اور آپ، میں اور آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. 90ویں چیز جو ہے میری بہنوں، 90ویں چیز کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جو تیسرا سفر ہوتا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوتی. ان کی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے اور بیوی سے پوچھتے ہیں، یعنی اپنی بہو سے پوچھتے ہیں کہ گھر کیسا چل رہا ہے. تو ان کی بیوی کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ شکار کو جاتے ہیں تو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، کبھی کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے، بس چل رہا ہے ایسے ہی. جیسے یہ ناشکری کے الفاظ سنتے ہیں، اپنی اس وہ بہو کو کہتے ہیں، سنو میرا بیٹا جب آئے تو کہہ دینا کہ وہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دے. جب اسماعیل علیہ السلام واپس آتے ہیں، پھر ان کی بیوی کہتی ہے کیسا آدمی آیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام پہچان لیتے ہیں کہ وہ میرے باپ تھے. تو پھر پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا نصیحت چھوڑی. وہ بیوی کہتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بہو کہتی ہے کہ تمہارے ابا نے یہ نصیحت کی ہے کہ وہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو بدل دے. یعنی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں میرے ابا نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں، اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر آزاد کر دیتے ہیں. پھر دوسری بیوی سے، پھر ایک دوسری عورت سے پھر نکاح کرتے ہیں. پھر اس کے بعد چوتھا سفر ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. پھر جب وہ اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ہوتے، اس لڑکی سے پوچھتے، اپنی بہو سے پوچھتے کہ گھر کیسا چل رہا ہے. وہ لڑکی کہتی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اچھا سکون میں، الحمدللہ سب اچھا چل رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب میرا بیٹا ہے تو کہہ دینا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھے. یعنی وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے. اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ ہماری بہویں، ہماری بیویاں کون ہیں؟ ہماری گھر کی چوکھٹ ہے. لہذا تم اپنی نکاح کے لیے، اپنی شادیوں کے لیے دینداری کو ترجیح دو، دنیا داری کو نہیں، دینداری کو ترجیح دو. کیونکہ ایک نیک عورت ہی، ایک شکر گزار بندی ہی، ایک شکر گزار لڑکی ہی اپنے گھر کو رحمت کے ساتھ جنت بنا سکتی ہے. یاد رکھنا، کیونکہ گھر سے ہی اللہ کی رحمت، دروازے سے، چوکھٹ سے ہی اللہ کی رحمت آتی ہے، اور چوکھٹ سے ہی اللہ کا عذاب آتا ہے. یاد رکھنا، ایک عورت چاہے تو اپنے گھر کو اللہ کی رحمت کے ذریعے جنت بھی بنا سکتی ہے، اور اگر ایک عورت چاہے تو اللہ کی زحمت اور اس کے عذاب سے آپ کے گھر کو جہنم کا گڑھا بھی بنا سکتی ہے. یاد رکھنا، شکر گزار کرنے والی بندیوں کا انتخاب کرو اپنے بیٹوں کے نکاح کے لیے، دینداری کو ترجیح دو. اور اس واقعے سے ایک اور مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر سسر بیٹے کو کہے کہ بیٹا بہو کو طلاق دے دے تو کیا طلاق دینا ہے؟ ہاں طلاق دینا ہے، لیکن کب؟ جب آپ کا سسر ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان والا ہو جائے اور آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی طرح ایمان والا ہو جائے. کیونکہ ہم کو تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میرے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے میری بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا تو میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہاں تم ان کو طلاق دے دو. غور کرو، وہاں پر طلاق کس کے لیے ہوتی تھی؟ دینداری کی وجہ سے ہوتی تھی. دین کو ترجیح دی جاتی تھی اس وقت. اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے وہاں پر طلاقیں ہوتی تھی. لیکن آج ہمارے پاس جھگڑے دین کے لیے ہوتے. ہاں، گھر کا کام نہیں کر رہی، زیادہ کام نہیں کر رہی، ان کی خدمت نہیں کر رہی، میری خدمت نہیں کر رہی، ساس کو نہیں پوچھ رہی، سسرے کو نہیں پوچھ رہی، سسر بولے کہ طلاق دے دو تو اب طلاق دینا. ہاں نہیں میری بہنوں، آج مجھے بتائیے کوئی ایسی طلاق ہوئی جس میں شوہر یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کو اسی لیے طلاق دے رہا ہوں کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتی؟ بتاؤ، ہوا ایسا کوئی؟ نہیں. کئی ایسا کوئی ہوا طلاق جس کے اندر شوہر یہ کہے کہ میری بیوی اللہ کا حکم نہیں مانتی، قرآن نہیں پڑھتی، شرک کرتی ہے، بدعات کرتی ہے؟ بتاؤ ایسا ہوا کبھی طلاق؟ نہیں ہوا. کبھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا. وہ جو حکم ہے نا، آپ جب تک وہ ایمان کے درجے کو پہنچ جائیں گے نا، اس وقت وہ حکم عمل کیا جائے گا، یاد رکھنا. اور جن شوہروں کو شکر گزار کرنے والی، اللہ کا شکر ادا کرنے والی بیویاں مل جائے، ان کو اپنی ان بیویوں کو سنبھال کر رکھنا ہے، ان کے ساتھ ان کو رکھنا ہے تاکہ ان کی اولاد کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والی خاصیت پیدا ہو جائے. تو ہم کو ان سے کیا بات ملی، کیا بات سمجھ میں آئی، کیا سبق ملا ہم سب کو؟ ہم کو ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر کرنا ہے. آپ کے گھر میں اگر آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ کے بچوں کا انتقال ہو گیا، آپ کے لیے کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ جی، اللہ کا شکر. جو حال میں بھی، جس حال میں بھی اللہ کا شکر ہے. جب تم اللہ کا شکر ادا کرے گو تو اللہ تم کو اور زیادہ عطا کرے گا، یاد رکھنا. اللہ کا شکر ادا کرنے والی بنو. یقیناً اللہ کا شکر ادا کرنے والی عورتیں کون ہیں؟ جنتی عورتیں. عام عورتیں نہیں، جنتی عورتیں. یہ 9 سبق ہو چکے. 10واں سبق اور آخری سبق جو ہم سب کے لیے اہم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک وہ سبق ہم سب کو ملتا ہے. اور وہ کیا ہے ماں جانتی ہے؟ 10واں اور آخری سبق، یہ جو عید مجھے اور آپ کو منانا ہے، میں اور آپ جو آج یہ عید الاضحیٰ منائیں گے انشاءاللہ یہ آنے والی، تو یہ سبق لے کر منائیں گے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے بنیں گے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ کس سے محبت کرنے والے تھے؟ جی آواز زور سے نہیں آ رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. اللہ نے ان کو اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنے کا حکم دیا تو غور کرو، اس وقت بیوی اور بچے کی محبت دل میں نہیں آئی. اللہ کی محبت غالب تھی کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اس کے بعد یہ سب چیزیں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بچے کو ایک لوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ بھی بڑھاپے کی حالت میں ہوا. اندازہ کریے کیسی اللہ سے محبت تھی. بڑھاپے کی حالت میں 25-80 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، اور اللہ نے اس بیٹے کو بھی قربان کرنے کا حکم دے دیا، ذبح کرنے کا حکم دے دیا. اس وقت کیا بیٹے کی محبت دل پہ غالب آئی؟ اللہ کی محبت غالب آئی. جی اللہ کی محبت غالب آئی. بیٹے کی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں آگے نہیں بڑھی، یاد رکھنا. اللہ سے سب سے زیادہ وہ محبت کرنے والے تھے. لیکن آج ہم آج سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ ہاں، شوہر سے تو یقیناً محبت کرتی ہے، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی کہ ان کو خراج بھی آنے نہیں دیتی. اللہ کا حکم 5 وقت اللہ پکارتے ہیں، اللہ اکبر. تمہارے بیٹے بڑے نہیں ہیں، تمہارا شوہر بڑا نہیں ہے، تمہارے کام بڑے نہیں ہیں، تم خود بھی بڑے نہیں ہو، تمہاری کوئی چیز بڑی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. تم کو اللہ سے محبت کرنی ہے، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے. اور ہم کیا ثبوت دیتی ہے اللہ کو؟ ہاں، شوہر اگر پکارے اور تم آواز نہیں دی تو بولو شوہر کیا حال کرتے؟ ایک بار پکارے، 2 بار پکارے، تیسری بار اگر پکارے نہیں کرے تو کیا کرتے؟ اماں کے گھر کو واپس بھجا دیتے. نہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر روز تم کو 5 بار پکار رہا ہے، اور ہمارا حالت
फजर हमारी नरम गरम बिस्तरों में, जोहर और असर पूरे हमारे कामों में, मगरिब हमारे बच्चों में, और इशा तो स्पेशल हमारी टीवियों में। तो मेरी माँ और बहनों, हम किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है? आज हमारे दिलों में मोहब्बत तो ये टीवी सीरियलों की आ चुकी है, जबकि हमारे दिलों में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की होनी चाहिए थी। गौर करो, याद रखना, अगर तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत नहीं करोगी तो अल्लाह के आजाब का फिर इंतजार करना, क्योंकि जो लोग अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह ने उनको धमकी दी है, अल्लाह ने उनको धमकी दी है कि तुम इंतजार करो फिर अल्लाह के आजाब आने का। अल्लाह कहते हैं कि फिर मैं उनके ऊपर आजाबों को लाऊंगा, और आजाब किसी भी शक्ल में आ सकता है, याद रखना। क्या कहां कहते अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो बात? कुरान उठाइए, ये आखिरी आयत है मेरी, इसी आयत के जरिए मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगी इंशाअल्लाह। इस आयत को अपने दिमाग में बिठाकर यहां से अपने घरों को लेकर जाइए, ताकि आप सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाली बने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरत तौबा सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 24 में कहते हैं, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इफ्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकीन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में 8 चीजों को गिनाते, 8 चीजें। कुल कहो इन कुन आबाउकुम, कुल इन काना आबाउकुम, तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे, व इखवानुकुम, तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, तुम्हारे शौहर या तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम, तुम्हारे खानदान कबीले के लोग, व अम्वालुन इफ्तरफ्तुमुहा, तुम्हारे माल, व तिजारतुन तखशौना कसादहा, वो तिजारत जिसके कमी से तुम डरते हो, व मसाकीन तरदौनहा, और वो घर, जो हवेलियां जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। ये 8 चीजें गिनाकर अल्लाह कहते हैं, अगर ये 8 चीजों से ज्यादा अगर तुम अल्लाह, उसके रसूल और उसकी दीन के काम को अगर तुम से मोहब्बत नहीं करती, तो इंतजार करो फिर अल्लाह के आजाब आने का। गौर करो। और जो लोग अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह के इस दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके दिलों में मोहब्बत नहीं होती, तो अल्लाह कहते अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देता। याद रखना, अल्लाह ने उन 8 चीजों को गिनाया जिससे हमारी मोहब्बत होती है। हमारे बाप से हम मोहब्बत करते हैं, हमारे बच्चों से हम मोहब्बत करते हैं, हमारे शौहर से हम मोहब्बत करते हैं, हमारे खानदान के कबीले के लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, हमारे घरों से, जिस घर में हम रहते हैं उससे मोहब्बत करते हैं, वो तिजारत से हम मोहब्बत करते हैं, हमारे माल से हम मोहब्बत करते हैं। ये सब चीजें अल्लाह गिना कर कहते हैं, अगर तुम इन चीजों में, ये चीजों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो, अल्लाह, उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद करने से। यानी जिहाद का मतलब ये नहीं है कि बम लेके बाहर निकल जाना। जिहाद का मतलब है, जिहाद का माना है कोशिश करना, अल्लाह के इस दीन को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना। अगर ये तीनों की अगर तुम्हारे दिलों में मोहब्बत नहीं है, इसके बजाय वो 8 चीजों की अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत है, तो इंतजार करो फिर अल्लाह के आजाब आने का, और अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देता। याद रखना मेरी बहनों, आपको सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करनी है। ये 10 चीजें मैंने आपके दरमियान रखी है, जो हमको हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से, उनकी सीरत से हमको मिलते हैं। यकीनन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हर एक के लिए नमूना है। अब हमारे ऊपर ये डिपेंड है कि हम कितना उस पर अमल करती है। तो आखिर में मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह, आप हम तमाम के तमाम उम्मत मुस्लिमा की तमाम के तमाम ख़वातीन को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से निकलने वाले हर पहलू पर, हर सबक पर, हमारी मौत तक, आखिरी सांस तक, ए अल्लाह, तुम हमको अमल करने वाली यहाँ बना दे।
اے اللہ تو ہم کو دعوت توحید کے لیے اسی طریقے سے چن لے, ہمارے گھروں کو بھی اے اللہ تو اسی طریقے سے چن لے جس طریقے سے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے گھر کو اے اللہ نے تو نے چن لیا. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو ہماری موت تک, آخری سانس تک اس قرآن سے جڑنے, اس قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے, اس قرآن کے اوپر تدبر کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک اے اللہ تو ہم کو پہنچانے والی بنا دے. آمین. وآخر الدعوان